નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. ઓનલાઈન બાઇક રાઇડિંગ એપના વધતા વ્યાપ વચ્ચે હવે ઓટો રિક્ષા ચાલકોનો રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. ઓલા, ઉબેર, જુગનું અને રેપિડો જેવી એપ્લિકેશન્સ દ્વારા મુસાફરો માટે ટુ વ્હીલર બુકિંગની સુવિધા શરૂ કરાતા ઓટો રિક્ષા ચાલકોની રોજીરોટી પર મોટો પ્રહાર થયો છે. આ મામલે આજે ઓટો રિક્ષા ચાલકો દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. ડિજિટલ યુગમાં એક તરફ એપ આધારિત વાહન વ્યવહાર વધી રહ્યો છે તો બીજી તરફ આ જ ટેકનોલોજી સ્થાનિક ઓટો રિક્ષા ચાલકો માટે આજીવિકાનો મોટો પ્રશ્ન બની ગઈ છે. આજ રોજ નવલખી મેદાન ખાતે મોટી સંખ્યામાં ઓટો રિક્ષા ચાલકો એકઠા થઈને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. રિક્ષા ચાલકોનો આક્ષેપ છે કે ઓલા, ઉબેર, જુગનું અને બીજી નવી ભારત એપ અને બીજી એક PM રોડ એપ જેવી એપો, રેપિડો જેવી કંપનીઓ દ્વારા જે ટુ વ્હીલર એટલે કે બાઇક દોડાવવામાં આવી રહી છે તેના કારણે ઓટો રિક્ષા ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રિક્ષા ચાલકોનું કહેવું છે કે તેઓ પરમિટ, ટેક્સ, ઇન્સ્યોરન્સ અને મોંઘા CNGના ભાવ ચૂકવીને માન્ય નિયમો મુજબ રિક્ષા ચલાવે છે, જ્યારે સામે પક્ષે પ્રાઇવેટ ટુ વ્હીલર વાહનોને કમર્શિયલ ઉપયોગમાં લઈને ગેરકાયદેસર રીતે બાઇક ચલાવવામાં આવી રહી છે તેવા આક્ષેપ, જેના કારણે તેમને આર્થિક રીતે મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. રિક્ષા ચાલકની વ્યથા, દિવસ રાત કાળી મજૂરી કરીને પરિવારનું પૂર્ણ કરીએ છીએ, ઓટો રિક્ષા પરમિટ, ટેક્સ ભરીએ છીએ. આ કંપનીઓ ખાનગી નંબર પ્લેટવાળા ટુ વ્હીલર બાઇક દોડાવીને તેમનો ધંધો ચોપટ કરી રહ્યા છે. મોંઘવારીમાં ઘર ચલાવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. જો સરકાર આ ગેરકાયદેસર ટુ વ્હીલર બુકિંગ બંધ નહીં કરાવે તો આગામી સમયમાં રિક્ષા ચાલકો દ્વારા હડતાળ કરવામાં આવશે તેવું રિક્ષા ચાલકો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. હવે જોવાનું એ રહેશે કે તંત્ર આ રિક્ષા ચાલકોની અપીલ પર શું નિર્ણય લે છે અને આ વિરોધ પ્રદર્શન આગળ શું વળાંક લે છે તે આવનાર સમય જ बतावશે. रिक्शा वाले 150-200 रिक्शा वाले जमा हुए हैं. मुद्दा यही है कि जो रिक्शा चल रही है, जैसे कि राइड पे ओला, जुगनू, उबेर, उनको बताया गया था कि 15 रुपये पर किलोमीटर दिया जाएगा और बाद में हमको उल्लू बनाते 11 रुपये पर किलोमीटर मिलता है. पहली तो ये हमारी प्रॉब्लम है. और दूसरा प्रॉब्लम है कि जो बाइक वाले घूमते वाइट नंबर प्लेट, हिंदुस्तान के काफ़ी स्टेट के अंदर येलो नंबर प्लेट पे घूमती है गाड़ी और उसकी टैक्सी पार्किंग होता है उसका येलो नंबर प्लेट का, मगर यहाँ पे क्या व्हाइट नंबर प्लेट पे चलाया जाता है. काफ़ी सारी गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं होता है. अब गाड़ी पे फ़र्क ये होता है कि वो हम 125 रुपये दिखाते हैं, वो 100 रुपये दिखाते हैं. पैसेंजर जाहिर बात है उसका सोचेगा और उसके साथ जाएगा, मगर हमारा कौन सोचेगा. आज तो नौबत ये आ चुकी है कि काफ़ी सारे रिक्शा वाले सुसाइड करने पे आमादा हो चुके हैं, क्योंकि 400 रुपये रिक्शा भाड़ा चला जाता है, 200 रुपये गैस के, 100 रुपये ऑयल के, 700 रुपये वैसे ही जाता है. 1000-1200 रुपये में रिक्शा वाला लेके घर क्या जाएगा. 3 दिन से RTO ऑफिसर को हमने निवेदन किया है कि आप हमारी ये मांगों पर गौर कीजिए और हमारा जल्द से जल्द इसका कुछ रिजल्ट आइए. RTO का मीटर भाड़ा क्या है? RTO का मीटर भाड़ा अभी RTO नहीं नक्की करता, VMC नक्की करता. VMC ने 20 रुपये पर किलोमीटर नक्की किया हुआ है और कंपनी कितना देती है आपको? और कंपनी 11 रुपये देती है. कंपनी को भी 20 रुपये ही रखना चाहिए. और हालांकि जो नाइट में जो गाड़ी चलता है, काफ़ी सारे रिक्शा वाले कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करके कहाँ छोड़ने जाते हैं और वहाँ से रिटर्न में आते हैं. और भाड़ा देखो तो एकदम जीरो जैसा भाड़ा मिलता है. जिस तरह से आपने किया कि टू व्हीलर चालक जिनकी नंबर प्लेट प्राइवेट होती है, आपको टैक्स पे करके ऑटो रिक्शा चला रहे और वो बिना टैक्स के चला रहे, येलो नंबर प्लेट ही चलना चाहिए. और हमारी मांग है कि व्हाइट नंबर प्लेट चलेगा तो सरकार मानिए और हाईकोर्ट का जो जजमेंट है कि हम उसके हिसाब से हर बाइक वाले को रोकेंगे, 112 नंबर पे कॉल करेंगे और प्यार मोहब्बत से समझा के हम उस पर कार्रवाई करेंगे. अगर समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो हम कायदेसर कोर्ट तक जाएंगे. अगर नहीं मानेगा तो हम हाईकोर्ट तक जाएंगे. जो भी हमारी मांगे है उस पर 8 दिन के अंदर इसके ऊपर निकाल नहीं हुआ तो हम स्ट्राइक पे उतरेंगे. मोहम्मद हुसैन शेख. અમારી માંગ એવી છે કે અમે આજથી 3 દિવસ અગાઉ પણ આવું મીટિંગ બોલાવી હતી રેપિડો કંપની ખાતે ગયા હતા. નર્મદા ભવન કમિશનર સાહેબ શ્રીની કચેરીએ ગયા હતા, ટ્રાફિક કમિશનર શ્રી સાહેબની કચેરીએ ગયા હતા, કલેક્ટર શ્રી સાહેબની કચેરીએ ગયા હતા. અમે લેખિતમાં નિવેદન એ લોકોને આપ્યું છે કે અમારી માંગ પૂરી કરવામાં આવે. અને અમારી માંગ એમાં એ વખતે પણ એ જ હતી ને આ વખતે પણ એ જ છે કે અમારે જે રેટ કાર્ડ છે રિક્ષા ભાડાનું તે પહેલાં અમને 15 રૂપિયા કિલોમીટર મળતું હતું. હવે આ ઓલા, ઉબેર, રેપિડો, જુગનો આ ચારે કંપનીઓ છે તે અંદર કોમ્પિટિશન કરી અને અમારા લોકોને 12 રૂપિયા, 11 રૂપિયા, 12.5 રૂપિયા, 13 રૂપિયા એવું ભાડું આપી રહી છે. અને પ્લસ એ લોકો ઇનલીગલ રીતે ટુ વ્હીલર્સને ચલાવે છે, વ્હાઇટ નંબર પ્લેટને પેસેન્જરની હેરાફેરી માટે ઉપયોગ કરે છે. અને અમારી માંગણી પણ એવી છે કે જે કોર્પોરેશને રેટ નક્કી કર્યું છે 20 રૂપિયા કિલોમીટર રિક્ષાનું અને 25 રૂપિયા બેસ ફેર, તો અમને અમારું જે ભાડું છે તે અમને કાયદેસર રીતે મળે. અમારો હક મરવો ના જોઈએ. બસ અમે અમારા હક માટે અહીંયા આવ્યા છે. તમારી માંગ નહીં સંતોષાય તો શું કરશો? અને બીજી એવી વસ્તુ છે કે જુગનુંનું તમને મેં રેડ કાર્ડ બતાવું, હૈદરાબાદમાં જે છે બતાવું, એટલે ત્યાં 70 રૂપિયા મિનિમમ ફેર છે
50 રૂપિયા બેઝ ફેર છે અને 20 રૂપિયા પર કિલોમીટર છે. જુગનુએ ત્યાં એપ્લાય કર્યું છે એટલે રેટ અમલમાં લાવી દીધો છે ત્યાં. તો અમારી પણ એ જ માંગ છે કે ચારેય કંપનીઓ જે અમારું કાયદેસરનું ભાડું બને છે તે અમને આપવામાં આવે. ઘણી બધી તમારી આ જે ઓલા ને આ બધામાં ચાલે જ છે રિક્ષાઓ, તમને તે સંતોષ નથી? બિલકુલ પણ સંતોષ નથી, બિલકુલ પણ સંતોષકારક છે જ નહીં એ વસ્તુ. ઇવન અમુક ડ્રાઈવરને તો એવી દશા આવી ગઈ છે કે બિચારાઓને સુસાઇડ કરવાનો વારો આવી ગયેલો છે. કંપનીએ પહેલાથી નક્કી કર્યું પછી જ તમે લોકોએ આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને પહેલા 15 રૂપિયા અમને આપતા હતા. પહેલા અમને બરાબર 15 રૂપિયા જ મળતું હતું ભાડું. ત્યારે અમારે કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહોતો. પણ હવે જેમ રિક્ષાના ગેસના ભાવ વધી રહેલા છે તેના હિસાબે કોર્પોરેશને નવું રેટ કાર્ડ રિલીઝ કર્યું છે, અમલમાં લાવ્યો છે નવું રેટ. તે નવું રેટ અમને નથી આપતા. ઇવન જે જૂનું મળતું હતું 15 રૂપિયા એ પણ ઘટાડીને 12 રૂપિયા, 11 રૂપિયા, 13 રૂપિયા કરી દીધેલો છે. કોર્પોરેશને આ જે કંપનીઓ જે છે તેના ભાવમાં વધારાનું કંઈક પ્રપોઝલ આપ્યું કંઈક છે? આખા ઓલ ઓવર વડોદરામાં કોર્પોરેશને કીધું છે કે તમને 20 રૂપિયા કિલોમીટર મળશે અને 25 રૂપિયા બેઝ ફેર મળશે. તમને કેટલું ભાવ જોઈએ? અત્યારે અમને 20 રૂપિયા કિલોમીટર જે કોર્પોરેશને રેટ નક્કી કર્યું છે તે અમારું અમને રેટ જોઈએ છે. અને સૌથી મોટી માંગ તો એ છે કે જે ટુ વ્હીલર્સ છે ને એને ટોટલી ટ્રાફિક કમિશનર શ્રી સાહેબ ડિટેન્ડ કરે. અને આજથી અમે એવું વિચારી રહ્યા છીએ કે જો કોઈ પણ અમને ટુ વ્હીલર વાળો દેખાશે, રેપિડો વાળો કસ્ટમરને બેસાડતો, ઓટીપી નાખતો, તો અમે એનું ગુપ્ત રીતે વિડીયો ઉતારી લઈશું. જે પણ એ ડ્રાઈવર ભાઈ હશે એને અમે કહીશું ભાઈ હવે તમે અહીંયા ઉભા રહો, અમે 112 નંબર પર ફોન કરી પોલીસને બોલાવીને એને સોંપી અને એના ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરાવીશું. રેપિડો અને ઓલા ચલાવતો હોય તો એ લીગલ નથી? તો મારે એક સવાલ એ પણ છે કે આ જે 4 કંપનીઓ છે એ લોકોને વ્હાઇટ નંબર પ્લેટ ચલાવવાનું એપ્રુવલ કયા અધિકારીએ આપ્યું? કારણ કે મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1999 એક્ટ અંતર્ગત હાઈકોર્ટનો જજમેન્ટ છે કે વ્હાઇટ નંબર પ્લેટ પર તમે પેસેન્જરની હેરાફેરી ન કરી શકો. શું માંગ શું છે? માંગ એ જ છે કે અમારું ભાડું વધે, ટુ વ્હીલરને ટોટલી ડિટેન્ડ કરે કમિશનર શ્રી સાહેબ અને અમારું ભાડું વધારવામાં આવે. રિક્ષા ચાલકો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે હમણાં 300 થી 200-300 જણા ઉપસ્થિત થયા છે કારણ કે અમે બહુ શોર્ટ ટાઈમ પર આ બધું અરેન્જ કર્યું હતું 2 દિવસ અંદર જ. તો અમુક ડ્રાઈવરો પાસે અમારો મેસેજ પહોંચ્યો પણ નહીં હોય, તો જેટલા પાસે પહોંચ્યો છે એટલે વધારેમાં વધારે લોકોએ સમર્થન આપ્યું છે. માંગ છે જે તમારી કંપનીથી છે, જો કંપની ભાવ વધારીને નહીં આપે તો આગળ શું કાર્યવાહી? જો અમને દિવસ 7ની અંદર અમારી માંગો પૂરી કરવામાં નહીં આવે તો અમે ન્યૂઝના માધ્યમથી બીજી વાર એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ અરેન્જ કરીશું અને રિક્ષાની હડતાલ કરીશું જ્યાં સુધી અમારી માંગ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી. સદ્દામ શેખ.